అందరికీ హాయ్. వీడియో చూడంగానే అర్థమైంటుంది మేము ఎక్కడికి వెళ్ళామో మీకు. మేము హైదరాబాద్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ వెళ్ళామండి చూడడానికి. చాలా రోజుల నుంచి అనుకున్నాము, మొత్తానికి ఇప్పుడు కుదిరింది అన్నట్టు. జనవరి 1కి లోపలికి వెళ్తున్నాం కదా, ఇంకెంత కూల్ ఉందో వెదర్ ఇది. అండ్ మేము వెళ్ళేసరికి ఇట్లా మొత్తం కూల్గానే ఉంది, అసలు మంచు కురుస్తుంది ఆ రోజు జనవరి 1 రోజు. లోపలికి వెళ్తున్నాం. మేమైతే ఆన్లైన్లో టికెట్స్ బుక్ చేసుకోలేదు, సో ఇక్కడికి వెళ్ళాం అన్నట్టు. నయం కొంచెం క్యూ లేదు, అయినా ఆ రోజు ఫుల్ రష్ ఉంది. జనవరి 1 కాబట్టి చాలామంది వచ్చిండ్రు. లోపలికి వెళ్ళాము. మా హస్బెండ్ టికెట్ తీసుకొచ్చిండ్రు. చిన్నపిల్లలకి ఇట్లా టికెట్స్ ఉన్నాయండి, 5 years అబౌవ్ ఉన్న వాళ్ళకి 5 years. మా పాపకి ఇట్లా 17 చిల్లర ఉందనుకుంటా, మాకేమో 19 తీసుకున్నారు, 1925 అనుకుంటా. టికెట్స్తో పాటు చిన్న ఒకటి స్టిక్కర్ ఇస్తుంది, అది మన చేయి సైడ్ డ్రెస్ పెట్టుకోవాలి. లోపలికి వెళ్ళాము. ఇదే బస్సు. ఈ బస్సులో కూర్చొని లోపలికి ఇంకా 8-7 kilometers వెళ్ళాలన్నట్టు. అక్కడికి వెళ్ళాక అక్కడ ఇంకో ప్రదేశంలో మనల్ని డ్రాప్ చేస్తారు. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ వేరే బస్సెస్ ఎక్కాలన్నట్టు. ఇవి చాలా మూవీస్లో చూపించిన బిల్డింగ్స్ అంట అవన్నీ. మేము చాలా ఫాస్ట్గా పెట్టినాం వీడియో, ఎందుకంటే చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయో, నిజానికి ఒక రోజులో కవర్ అయ్యే ప్లేసెస్ కావవి. అన్నీ చూపించాలన్న అర్థంతో కొంచెం ఎక్కువ స్పీడ్గా పెట్టినాము. ఇవన్నీ పార్కులు అన్నట్టు. ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వేరే బస్సు ఎక్కినాము. ఈ రెడ్ కలర్ బస్సు ఉంది కదా, ఆ బస్సులో కూర్చున్నాము. అందులో గైడ్ ఉంటారు, వాళ్ళు మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అన్నట్టు. till 7 PM, so you can enter inside before 7. कभी भी 7 बजे के पहले अंदर जा सकते हैं. लेफ्ट में देखिए रामोजी मूवी मैजिक. मूवी मैजिक है 3 attractions: एक्शन थिएटर, फिल्मी दुनिया एंड स्पेस यात्रा. बिफोर 6 o'clock, 6 बजे के पहले इसके अंदर जाना है और आप लोग यह लोकेशन एंजॉय कर सकते हैं. वृंदावन गार्डन, बाहर से दिल्ली मुगल गार्डन, अंदर जाने पर मैसूर वृंदावन गार्डन. 2-in-1 गार्डन मुगल गार्डन. लेफ्ट साइड म्यूजिकल ग्लो गार्डन. आफ्टर 6:30 onwards you can enter inside this left side garden, musical glow garden. Once again left side Sierra garden. This is a famous for group and duet songs. You can see in Telugu movie July O Madhu song. हिंदी दी डर्टी पिक्चर ओ ला ला आसाम इधर ही शूट हुआ था. राइट साइड देखिए, लेफ्ट साइड अम्ब्रेला गार्डन फॉलोड बाय लाइमलाइट गार्डन. देखो लाइमलाइट गार्डन. अवार्ड फंक्शंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए ज्यादा यूज करते हैं लाइमलाइट गार्डन को. फॉर यूज अवार्ड फंक्शंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स. 2500 मेंबर्स की कैपेसिटी रखता है गार्डन. Around we can cater here 2500 members. Till before 5 PM, 5 बजे के पहले विजिट कर सकते हैं. 5 गंटे ముందు मेरी लोकेशन नी विजिट చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. 5 o'clock there is no entry, it's closed. So once again left side ये देखो केरला palm street followed by round circle garden, करिश्मा garden. तो करिश्मा गार्डन की खासियत ये है कि शूटिंग के समय पर हीरोइन जो कलर की साड़ी पहनेगी वही कलर के रियल फूल सजाते हैं. अकॉर्डिंग टू द हीरोइन साड़ी सेम कलर. यहाँ पे फिल्म बनाई बहुत सारी है, अय्या है, ड्रीमम, वेकअप, गाना सुना है, उसमें देखिए. बस के सीधे सामने देखिए इन फ्रंट ऑफ योर बस RRR मूवी में कार टायर पंचर सीन इधर ही शूट हुआ था. RRR మూవీ చూసారా? అందులో కార్ టైర్ పంచర్ సీన్ ఈ రోడ్డు పైన షూట్ చేశారు. RRR. now बस के सामने देखिए, ये है ఇక్కడే ఉంటుందండి, చూడొచ్చు సింగపూర్ ఏరియా. వన్స్ అగైన్ రైట్ సైడ్ మల్టీ లకలక బిల్డింగ్, వెంకటాపూర్ ప్యాలెస్. ध्यान से देखो चंद्रमुखी भी दिखेगी. सबको समझ गया, उधर नहीं मिलेगी, असली वाली तो घर पे ही होती है. मुझे मत देखो सर, मेरे हस्बैंड मुझे रोज ही देखते हैं. आपके सामने
आजकल सब हिंदी हो गया मैडम, तेलुगु कहाँ बन रही है, सारे लैंग्वेजेस में आ रही है। ट्रिपल आर हो गया, मगधीरा हो गया, बाहुबली हो गया, पुष्पा हो गया, और कौन सी चीज देखनी है हिंदी में आने वाली देख सकते हैं, राजा साहब हिंदी में ही देखोगे। राइट साइड स्टेप्स देखिए, स्टेयर्स, कुबेरा एंड चेन्नई एक्सप्रेस देख सकते हैं। लेफ्ट में देखिए ये है गोल्डन टेम्पल। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है ये, इसके ऊपर गोल्ड कलर का पेंट लगा के गोल्डन टेम्पल, व्हाइट कलर का पेंट लगा के गुरुद्वारा। సో దీనిపైన గోల్డ్ పెయింట్ వేస్తే గోల్డెన్ టెంపుల్, వైట్ కలర్ పెయింట్ వేస్తే గురుద్వారా లాగా చూపిస్తారు. హిందీ మూవీ రబనే బనాది జోड़ी, तेलुगु मूवी महानटीలో చూడొచ్చు. काफी सारे मूवीज में यह लोकेशन को दिखाया गया है. सामने में देखिए रेडवाल, फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा. राइट साइड गंगूबाई काठियावाड़ी ढोलीरा सॉन्ग देख सकते हैं. लक्की भास्कर जूसर है, लक्की भास्कर देखिए देख सकते हैं पूरा मुंबई लोकेशन, मुंबई लागा చూపించారు लक्की भास्कर. छावा मूवी में स्टार्टिंग का 10 मिनट्स फाइटिंग सीन इधर ही शूट हुआ था. देखने को मिलेगा यह लोकेशन. So this is a beautiful location. पूरा लोकेशन देख सकते हैं. नॉर्थ सिटी सिंगम रिटर्न में दिखा गया इस जगह को. నేను లోకల్ పైసా వసూల్ డీజే టిల్లు చాలా మూవీస్ లలో చూడడానికి ఉంటుంది. ओके लेफ्ट में देखिए बंगाली हाउसेस, टिपिकली बंगाली लोकेशन, फॉलोड बाय गेटवे ऑफ इंडिया. देखो गेटवे ऑफ इंडिया. लेफ्ट साइड फ्लेक्सिबल हाउसेस आप देख सकते हैं. तेलुगु मूवी ఇక్కడ ఫస్ట్ చూడొచ్చు, అత్తారింటికి దారేది. సెంటర్ 1 దిల్వాले मूवी में देख सकते हैं काजल हाउस. अलग अलग फिल्मों में यहाँ लोकेशन को दिखाया गया. చాలా మూవీస్ లలో ఈ యొక్క లొకేషన్స్ ని చూడొచ్చు, స్పెషల్లీ ఇన్ తెలుగు ఈటీవీ సీరియల్. తెలుగు సీరియల్స్ ఇక్కడే షూట్ అవుతాయి, ఈటీవీ పైన వచ్చే సీరియల్స్. ओके अभी हम लोग जा रहे हैं साउथ इंडियन लोकेशन देखने के लिए, जिसे आप हिंदी मूवी चेन्नई एक्सप्रेस में देख सकते हैं. चेन्नई एक्सप्रेस 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर. दादाभाई ज्वेलरी ये सब 3 दिन पहले यहाँ पे शूटिंग हुआ था. तेलुगु मूवी महात्मा, गब्बर सिंह, वर्षम, सलार लो చూడొచ్చు. सलार में देख सकते हैं खानसार सिटी यही है. కాన్సర్ సిటీ पूरा सेटिंग रहेगा, ऑल आर सेट्स. नाउ लुक एट योर राइट साइड. आपके राइट साइड में देखिए पुलिस स्टेशन, सिंघम रिटर्न, तेलुगु मूवी, गब्बर सिंह. और बस के सीधा सामने देखिए ये है गांव विलेज पालाटोडू लोकेशन. and this village you can see in movie बाहुबली. बाहुबली लो చూడొచ్చు. हिंदी मूवी यहाँ पर देख सकते हैं चेन्नई एक्सप्रेस, पुष्पा, पुष्पा लो కూడా చూడొచ్చు. लेफ्ट में देखिए चंद्रमुखी डांस मास्टर गुणशेखर हाउस. चंद्रमुखी डांस मास्टर गुणशेखर हाउस लो చూడొచ్చు. सामने से ये ब्यूटीफुल हाउसेस रहेंगे. दरवाजा खोल के अंदर जाओगे तो सीधा जंगल, कुछ भी नहीं है अंदर, नथिंग इज देयर. లోపలికి వెళ్తే ఏమీ ఉండదండి, ఎంటీ ప్లేస్ ఉంటుంది. These all are sets. ये पूरा सेटिंग्स रहेंगे, इదంతా మొత్తం సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. प्लास्टर ऑफ पेरिस, फाइबर, कार्डबोर्ड सेट्स. Now look at your right side. आपके राइट साइड में देखिए ऑफिस, कॉर्पोरेट बिल्डिंग. This is a real one made with cement and concrete original. उसके बाजू में है ईटीवी भारत, पక్కనే చూస్తే ईटीवी भारत. पूरा स्टूडियो टूर कंप्लीट कर लेंगे. तो ये स्टूडियो टूर कंप्लीट करने के लिए 3 आवर्स लगेगा, 3 घंटा. In this 3 hours you have to change 6 connecting buses to complete your whole tour. 3 hours, 6 connecting buses. Next bus Bahubali. After the Bahubali more 5 buses for more connecting locations.
आगे एक्स्ट्रा लोकेशंस रहेंगे लाइक एयरपोर्ट, हवा महल. We have a carnival వరకు ఓపెన్ గా ఉంటుందండి. షోస్ ఇవన్నీ చూడాలంటే బిఫోర్ 1 hour మూవీస్ దట్ వాస్ పిక్చరైజ్డ్ హియర్ టిల్ నౌ. లెఫ్ట్ సైడ్ దిస్ ఇస్ a railway station where you can see recent Telugu movie Khushi and Hindi last movie है चेन्नई एक्सप्रेस देख सकते हैं. यस देखो बातों बातों में जेल में पहुंच गए. Okay, look at your left side. This area you can see in movie Drishyam where dead body hiding scene that was picturized. Drishyam तेलुगु కూడా ఉంది सेम एरिया. So कभी तब्बू जी मिले तो उनको बोलना इधर उनके बेटे का सर्च करे जरूर मिलेंगे. Okay, we have a last and Ramoji Film City area where you can see Telugu movie DJ Dillu, Radhika Central, पुष्पा में भी देख सकते हैं. बस के सीधा ये आपके टूर का तीसरा ड्रॉपिंग पॉइंट रहेगा. थर्ड ड्रॉपिंग पॉइंट आफ्टर बाहुबली they will drop you here. If you are interested you can go inside and enjoy the activities. Closing time of this area is 5 PM. Okay ना 5 बजे क्लोज हो जाता है. And if you are move forward with the next connecting bus, आगे लोकेशन के लिए दूसरा बस भी इधर ही मिलेगा. और ये देखो BSL floors, big showroom floors. Total Asia have number 1 floors in our Ramoji Film City. पुष्पा, सलार, KGF, कल्कि, बाहुबली ऐसे बड़े बड़े मूवीज इसके अंदर बनाए गए हैं अब तक. इंదులో సెట్ చేసి షూట్ చేశారు. नाउ वी हैव आगे रेलवे स्टेशन का सेट है जहाँ पे पहला बस आपको बाहुबली के लिए मिलेगा. नेक्स्ट बस इन फ्रंट ऑफ रेलवे स्टेशन फॉर बाहुबली सेट. వేరే బస్ ఉంటుందండి రైల్వే స్టేషన్ ముందు. ఆ బస్ ఎక్కేస్తే ముందుకు వెళ్ళిపోతారు బాహుబలి సెట్ కోసం. दिस इज द एंट्री. बैक साइड एग्जिट. डोंट कम बैक. इधर वापस लौट के नहीं आना. इधर वापस लौट के आएंगे तो ये देव सेना यहाँ नहीं मिलेगी. ఇప్పుడు మేము లోపలికి వెళ్తున్నది భాగవతం సెట్ అంటండి. అసలు ఎంత బాగుందంటే నిజంగానే అసలు ఆ రోజు ఇంకా జనాలు ఫుల్ వచ్చారు. అసలు తొందరగా ఇట్లా బయటికి తీసుకెళ్తారు. అసలు చాలా బాగుంది. ఇక్కడ చాలా మూవీస్ తీసిర్రంట. వీళ్ళు కదులుతున్నారు అంటే ఇట్లా తలలు ఊపడం, మాట్లాడినట్టు అక్కడ ఒక సౌండ్ గిట్ట ప్లే చేసారు అన్నట్టు. అది మేము రికార్డింగ్ చేసినాం కానీ మ్యూట్లో పెట్టేసినాము. అసలు ఈ డిజైన్స్ ఇవన్నీ ఎంత బాగున్నాయి అసలు. కాకపోతే అక్కడ ఎక్కువసేపు అసలు నిల్చొని అసలు ఎంత క్యూ లైన్ ఉందో అంత క్యూ. ఇక మొత్తం ఇవి చూసారు కదా ఈ ట్రైన్, ఇదైతే చాలా మూవీస్లలో ఉంది. అసలు చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్లా ఇక్కడనే తీసిర్రంట. చాలా మూవీ అవన్నీ ఎక్కువ తీసే ట్రైన్ మూవీస్ మొత్తం ఇక్కడనేనంట. చూడండి ఇందులో ఎవ్వరు లేరు. ఇక చిన్నగా ఒక డబ్బలాగా ఉంటుంది ఆడికిడికి. దాంట్లో ఇక చూడండి మా వాళ్ళు ఎట్లా చేస్తారు రీల్స్ లాగా. అసలు ఇక్కడ ఇట్లా ఎంత కాంపిటీషన్ ఉంది తెలుసా. అసలు ఫుల్ కాంపిటీషన్ ఉంది. ఇక్కడ నుంచి మేము బయటికి వెళ్ళినాం అన్నట్టు. అక్కడ బయట ఇది రైల్వే స్టేషన్ బయటనేమో ఇంకొకటి బస్సు నిల్చొని ఉంటుంది. ఆ బస్సు ఎక్కితే బాహుబలి సెట్కి తీసుకెళ్తుంది అన్నట్టు. అంటే వన్ సైడ్ నుంచి ఒక ప్లేస్ ఒకలాగా చూపిస్తే ఇంకో సైడ్ ఇంకో కవర్ అవుతుంది అన్నట్టు. మేము వెళ్ళే రోజు ఇట్లా ఏవో మూవీ షూట్స్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి అక్కడ. మమ్మల్ని వేరే రూట్ నుంచి కొంచెం తీసుకెళ్ళిండ్రు. బస్సు చూస్తున్నారు కదా, ఈ బస్సులో అంటే సేమ్ అలాంటి బస్సులోనే మేము కూర్చున్నాము. ఇవన్నీ పార్కులు ప్లస్ ఎన్ని రోడ్లు ఉన్నాయి అసలు. నిజంగానే వాళ్ళు ఉండడం వల్ల మనం పెద్ద కన్ఫ్యూజ్ కాము, కానీ నార్మల్గా అయితే కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. ఈ చెంచల్గూడ జైల్ అంట, డీజే టిల్లు మూవీకి సంబంధించింది ఇది. నిజంగా అసలు ఒక మాయాల ప్రపంచం లెక్క ఉంది అసలు. లోపలనే అన్ని ఒక మూవీ తీస్తే నిజంగా ఇంతకుముందు ఎట్లా తీస్తారు, అప్పుడు ఎన్ని ప్లేస్లకు వెళ్ళి నిజంగానే తీస్తారేమో అనుకున్నాం. ఇక్కడికి వచ్చినాక అర్థమైంది ఎన్ని సెట్లు ఉన్నాయి అసలు.
చాలా మూవీ సెట్స్ ఉన్నాయి. ఇదైతే చాలా మూవీస్లలో ఉంది. శ్రీమంత్ర మూవీలో ఇట్లా లాస్ట్ ఫైట్ ఇక్కడనే అన్నట్టు అన్నది ఆమె. చాలా మూవీ పేర్లు ఇట్లా చెప్పింది. ఇది మొత్తము అప్పుడప్పుడు హీరో వాళ్ళు ఫైట్ సీన్స్ ఉంటాయి కదా, పరిగెత్తడము అవన్నీ ఇటు సైడ్ అన్నట్టు. రోడ్స్ ఇట్లా అసలు ఎంత క్లీన్గా ఇంకా బాగానే డెవలప్ చేస్తారు. ఇక్కడ చూడండి ఏదో మూవీకి సెట్ కూడా వేస్తున్నారు. ఇది బాహుబలి సెట్ అండి. అసలు లోపలికి వెళ్తుంటేనే అదొక వేరే ఫీలింగ్ వచ్చింది. అసలు ఎంత బాగుంది అసలు. ఇక్కడైతే ఇంకా కాంపిటీషన్ ఉందండి. ఆ రోజు అయితే మొత్తం స్కూల్ వాళ్ళు ఇట్లా వచ్చినట్టు, కాలేజ్ పిల్లల్ని ఇట్లా పట్టుకొచ్చారు. 4-5 బస్సులు వాళ్ళే ఉన్నారు. ఇంకా వేరే వేరే ఫ్యామిలీస్, టూరిస్టు అక్కడికించి ఇక్కడికించి బాగానే వచ్చారు. ఇక చూసుకోండి అసలు ఒక్క ఫోటో ఒక దగ్గర దిగాలంటే ఎంత కాంపిటీషన్ ఉందో అసలు. లోపలికి ఇట్లా వెళ్తుంటేనే గేట్స్ దగ్గర బాహుబలి సాంగ్స్ వేసిండ్రు. అసలు పెద్ద పెద్ద సాంగ్స్ అంటే మ్యూజిక్ బాగా సౌండ్ పెట్టారు. అసలు వేరే ఉంది. ఇంకా అసలు ఏదో మూవీలో మనం ఇంత కొద్దిసేపు ఉన్నట్టు. మా పాప అయితే ఫుల్ హ్యాపీ. అక్కడ పోయి ఇట్లా కొట్టడం, ఇక్కడ పోయి కొట్టడం, ఇవన్నీ. ఆమె స్కూల్లో నేర్పించిండ్రంటే అలిగేటర్ అనేసి. వాటిపైన కూర్చొని చూడండి ఎట్లా ఆడుకుంటుందో. చూడు, ఇది నీవేనా? సెట్ ఆల్మోస్ట్ కొంచెం వరకు తీసేసారు, కానీ మొత్తం అట్లనే ఉంది అన్నట్టు. అంటే చూడ్డానికి వచ్చిన టూరిస్టులకు మంచిగా ఉండాలనేసి. ఈ చెట్టు గుర్తుంది కదా, మన కట్టప్ప ప్రభాస్ గారు అక్కడ కూర్చొని ఉంటారు చూడండి. ఇప్పుడు మేము ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో తెలుసా? మా వాళ్ళు దేవసేన దగ్గరికి. మా చిన్న దేవసేననేమో పెద్ద దేవసేనని పట్టుకొని చూస్తుంది. ఏమన్నా కాంపిటీషనా చూడండి అసలు. ఒక్క ఫోటో కోసం ఎంతసేపు నిల్చోవలస్తుందో. మేమైతే కొన్ని ప్లేసెస్కి ఆల్రెడీ వెళ్ళి చూసి వచ్చినాక ఇంకా కొంచెం రష్ అక్కడ తగ్గినాక మళ్ళీ వచ్చి ఒక ఫొటోస్ తీసుకున్నాం. కొన్ని ప్లేసెస్ అయితే ఫొటోస్ తీసుకోలేదు. చూస్తే సరిపోతుందిలే అని. ఎందుకంటే అంత కాంపిటీషన్ ఉంది ఎక్కడ చూసినా. అసలు ఇంకా ఆ రాజు చైర్ కాడ అయితే ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నారు అసలు. మనం ఎక్కడ నిల్చున్నా సాంగ్స్ వినిపిస్తున్నాయి అన్నట్టు. అంటే ఆ రోజు మరి అంటే డైలీ పెడుతుండొచ్చు, ఆ రోజు ఇంకా బాగా పెట్టారు. ఏం సాంగ్ పెట్టారు ఫస్ట్ మేము వెళ్ళంగానే అంటే బలి 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 బాహుబలి అనేసి ఒక సాంగ్ ఫస్ట్ వచ్చిన తర్వాత మాహిష్మతి సామ్రాజ్యం. అది చాలా బాగుంది అసలు. చూడండి మా పాప అయితే ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుందో. తనకి బాహుబలి సినిమా అంత తెలీదు, కానీ అదంతా కూడా ఆడుతుంది. ఈ రాజచీర మా పాప మా హస్బెండ్కి మాత్రమే దొరికింది. ఇది గుర్తుంది కదా అండి, రానది జార్బండి కాదు, అది రానా యుద్ధ బండి. ఎక్కడ చూసినా కాంపిటీషను, లైన్లు, క్యూలు, ఫొటోసు. జార్బండి తొత్తి జాగ్రత్త కూడా వస్తుంది. ఇది చిన్న క్యాంటీన్ లాగా ఉందండి లోపలికి. దీని ముందే మన రానగారిది మొత్తం విగ్రహం కనిపిస్తుంది పెద్దది.
ఆ రోజు ఇక్కడ మా పాప తీసుకెళ్ళంగానే ఫస్ట్ ఇలా చూసి, అయ్యో ఏమైంది మమ్మీ, అంకుల్ కాళ్ళు ఇరగొట్టిర్రు, అటు సైడ్ పెట్టిర్రు, బాడీ ఇటు సైడ్ ఉంది అనేసి అడుగుతుంది. ఇక్కడ చూసిర్రు ఫుల్ ఫొటోస్. ఇక్కడ నుండి ఇంకా మా సైనికులు రెడీ అవుతారు ఫోటోషూట్కి. కొంచెం పక్కకి వెళ్ళంగానే మనకు మొత్తం అవి ఉంటాయి, అదే సైనికులు అది ఇవైతే మొత్తం ఇరగొట్టేసారు ఆడ. ఏవో చిన్న చిన్నవి అట్లాంటివి ఉంటే తీసుకొని మేము ఇట్లా ఫోటో ఇచ్చింది మా ఖుషి. ఇక్కడ చిన్న షాపింగ్ లాగా ఉంది, కొనుక్కోవాలనుకుంటే కొనుక్కోవచ్చు, కానీ రేట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అసలు. మనం ఏం అడిగినా వాళ్ళు రేటు మాత్రం ఏం తగ్గించరు. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ వేరే బస్సు ఎక్కినాము వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళడానికి. బస్సు చాలా బాగుంది అసలు, చూసిరుగా పైన మాత్రమే ఉంటుంది, మొత్తం 2 సైడ్లు ఏమి ఉండవు, మొత్తం అడవిలాగా ఉంది కొంచెం. అక్కడ నుంచి ఏదో సిటీ అన్నారు వాళ్ళు, ఒక మ్యాప్ ఇట్లా ఇచ్చారు. మేము మ్యాప్ చూసుకోలేము అసలు నిజానికి, నార్మల్గా ఎక్కడ తీసుకెళ్తే అక్కడికి వెళ్ళిపోయినాం అన్నట్టు. ఏ ప్లేస్ చెప్తే ఆ ప్లేస్ ఫస్ట్ ఒక ఆమె చెప్పింది అన్నాం కదా, అక్కడ ఈ చిన్న అడ్వెంచర్ లాగా ఏదో ప్లాన్ చేసారు. మేము అక్కడికి వెళ్ళాం, అది స్కిప్ చేసినాం. అందుకే ఇక అవి మనం చేయలేం కాబట్టి మనం వచ్చిందే 10 o'clock లోపలికి. ఇక అప్పటికే మస్తు టైం వేస్ట్ అయింది. ఇంకా మళ్ళీ 6కి ఆఫ్ చేస్తామన్నారు కాబట్టి మేము అక్కడికి వెళ్ళలేదు. ఇక్కడ నుంచి కిందికి దిగినాక నేను మాట్లాడుతుంటే నా పక్కన వచ్చి సాంగ్ పాడుతుంది. ఇది అమెరికన్ సిటీ అంటవా, మొత్తం అసలు అంటే బిల్డింగ్స్ చూసారు కదా, ముందర మొత్తం బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి, లోపల రూమ్స్ అట్లాంటివి ఏం లేవు, జస్ట్ ఫోజ్ అన్నట్టు. లోపలికి వెళ్తే అవతలకించి ఇంకోటి మళ్ళీ అది వేరేగా కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ వేరే అన్నట్టు. అంటే అమెరికాకి వెళ్ళాల్సిన పని లేకుండా ఇవి మొత్తం అమెరికా సైడ్ ఉన్న బిల్డింగ్స్ అవన్నీ ఇక్కడనే తీసిర్రు అన్నట్టు. ఇక నేను చూసుకుంటూ కొన్ని వీడియోస్ తీసుకున్నా. యాక్చువల్లీ వీడియో చేయాలన్న ఉద్దేశంతో కాదు, కానీ కొన్ని స్వీట్ మెమొరీస్ లాగా ఉంటాయి అన్నట్టు. ఎందుకంటే ఇంత జీబీలు మనం వీడియో దాచుకోలేం కదా. సో ఇందులో ఇక్కడ యూట్యూబ్లో పెట్టుకున్నాం అనుకో, మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా మనం చూసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఇది ఇట్లా చాలా బాగుంది ప్లేసెస్. కానీ మేము వెళ్ళిన రోజు అసలు చాలా అంటే చాలా జనాలు ఉన్నారు, చాలా రష్గా ఉంది అసలు. January 1st అవ్వడంతో ఏందో చాలామంది ఫ్యామిలీతోటి వచ్చేసారు అన్నట్టు ఫుల్గా. ఇవి చూసిగా పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు, అవి వీటికి సంబంధించిన ఆఫీసర్స్ అంట. మొత్తం మూవీస్ అంటే చిన్న చిన్న మూవీస్, సీరియల్స్, ఎక్కువ సీరియల్స్ షోస్ మొత్తం ఇక్కడనే చేస్తారంట. అప్పటికి మేము వెళ్ళినప్పుడు ఇట్లా కొంచెం వేరే దూరం నుంచి తీసుకెళ్తారు మమ్మల్ని, అంటే వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు కదా. ఈటీవీ వాళ్ళదంట అది మొత్తము. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చూపించిన చాలా బిల్డింగ్స్లలో ఇట్లా సీరియల్స్ తీసేవి బిల్డింగ్స్ ఇట్లా చూపించారు. ఈ బిల్డింగ్స్ అన్నీ సీరియల్స్లలో మూవీస్లలో చూపించే బిల్డింగ్స్ అన్నట్టు. అయితే వాళ్ళు ఇచ్చిన మ్యాప్ మేము తీసుకోవాల్సి ఉండే, ఎందుకంటే కొన్ని ప్లేసెస్కి నేమ్స్ అసలు ఏం తెలియదు అన్నట్టు. మేము వెళ్ళేసి వచ్చిన చాలా మూవీస్ ఇది చూపిస్తారు కదా. తర్వాత శంకర్ వరప్రసాద్ మూవీలో మేము ఆ ప్లేసెస్ మళ్ళీ చూసినాం అన్నట్టు. అంటే January 14, 13కేమో మేము మూవీకి వెళ్ళినప్పుడు 12కి అప్పుడు కొన్ని ప్లేసెస్ చూసినాం అన్నట్టు. అంటే ఆ షూటింగ్ ఇట్లా ఆల్మోస్ట్ మొత్తం ఇక్కడనే జరిగింది అన్నట్టు. అయ్యో ఇక్కడికి వెళ్ళాం కదా అని. అంటే వాళ్ళు మాకు ముందే చెప్పారు కొన్ని మూవీస్ ఒక 2-3 days బ్యాకే అయిపోయినాయి ఇక్కడ నుంచి అనేసి. మా పాప చూస్తారు కదా ఎట్లా అయిందో. అక్కడక్కడ ఫుడ్ కోర్ట్స్ గిట్ట చిన్న చిన్న ఏమన్నా తినడానికి పెట్టారు, కానీ కాస్ట్ మాత్రం ఎక్కువ ఉన్నాయి అసలు. ఒక ఐస్ క్రీమ్ 120, 200 వెనీలా ఐస్ క్రీమ్ అట్లా. ఇంకా ఆ రోజు January 1st తోటి ఇంకెక్కువ తీసుకుర్రు అన్నట్టు. ఇంకా మేము ఫస్ట్ కొంచెం తినిపోయినాం, లోపల ఐస్ క్రీమ్స్ అట్లాంటివి ఏవో తీసుకున్నాము. ఇవి ఏవో ఇప్పుడు నాకు గుర్తుకు రావడం లేదు కొన్ని ప్లేసెస్ కానీ చాలా బాగుందండి అసలు నిజంగానే. ఖచ్చితంగా విజిట్ చేయాలి. ఫ్యామిలీతో అయితే ఇంకా పిల్లలు చాలా ఎగ్జైట్గా ఫీల్ అవుతారు. ఇది అంబ్రెల్లా గార్డెన్.
ఇక్కడ నుండి లోపలికి వెళ్ళాలండి. పొద్దునేమో చలి పెట్టింది అన్నాం కదా, కొంచెం 11-12 అయినప్పుడేమో ఫుల్ ఎండ కొడుతుంది అసలు. ఇది చూసారు కదా, బయట నుంచి ఇటు సైడ్ నుంచేమో ఇది హాస్పిటల్, ఇదే బిల్డింగ్ అవతల సైడ్ నుంచేమో ఎయిర్పోర్ట్, 2 in 1 అన్నట్టు. చాలా మూవీస్ ఇక్కడ షూట్ జరిగినాయంట. లోపల ప్లేన్ ఉంది. ఏ మూవీస్ అయితే ఇక్కడ జరిగినాయో వాటిని వాళ్ళు చిన్నది ఒక టీవీ లాగా పెట్టారు, అందులో ప్లే అవుతున్నాయి. ఇక్కడ నుంచి లోపలికి వెళ్ళినాము. ఇక్కడ మాత్రం కొంచెం ప్లేస్ ఉంది. బయట హాస్పిటల్ అవతల సైడ్ చూపించినాం కదా, హాస్పిటల్ జస్ట్ కనిపించింది అన్నట్టు, బోర్డు మాత్రమే. కానీ ఈ ఎయిర్పోర్ట్కి మాత్రం లోపలికి వెళ్ళడానికి కూర్చోవడానికి కొంచెం ప్లేసెస్ అన్నీ ఉన్నాయి అన్నట్టు. ప్లస్ ప్లేన్ లోపలికి వెళ్ళడం ఎలా, కూర్చోవడం ఎలా, ఇది ఇంపార్టెంట్ కదా. మేము వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం ఇష్క్ మూవీ ప్లే అవుతుంది అన్నట్టు. మనం ఎయిర్పోర్ట్ చూసినాం కదా, ఎయిర్పోర్ట్ అయిపోయిందాడు. ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చినాం తెలుసా? రాజస్థాన్కి సంబంధించిన దానికి వచ్చేసినాము. ఇది అక్కడికి సంబంధించిన ప్యాలెస్ అని చెప్పారు. నేను నిజానికి పోయిన తర్వాత చాలా డేస్కి ఈ వీడియో సెట్ చేసిన అన్నట్టు. సో అందుకే కొన్ని ప్లేసెస్ గుర్తులేవు. ఇంకొకటి వాళ్ళు ఇచ్చింది ఇట్లా మేమేం తీసుకోలేకపోయినాం. నేను చెప్పినాక స్టూడెంట్స్ వచ్చిండ్రు అని, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు రాజస్థాన్ బ్యాండ్ కొట్టుర్రు. అట్లయితే స్టూడెంట్స్ ఎంత బాగా డ్యాన్స్ చేస్తారు అసలు. ఇక్కడ నుంచి లొకేషన్ కూడా చూడడానికి చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. పిల్లలు చూడండి ఎంత బాగా డ్యాన్స్ చేస్తారు. అందరు వీళ్ళని చూడడానికే నిలిచారు అక్కడ. వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఏమో వీళ్ళని వీడియోస్ తీసుకుంటారు. చాలామంది వచ్చారు వీళ్ళు. అక్కడ నుంచి ఇంకా బయటికి వచ్చేసినాము. ఇక్కడ నుంచి లొకేషన్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి అసలు. ఇది ఫుడ్ కోర్ట్ అండి. ఇక్కడ మేము కూడా తినేసి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి బయటికి వచ్చేసినాము. ఇది జపానీస్ గార్డెన్ అనుకుంటా. ఇది నెక్స్ట్ దీని తర్వాత. మా పాప అయితే అస్సలు అలసిపోలేదు. ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళినా ఈజీగా వెళ్తుంది అసలు. ఒకటే పరిగెత్తడం, గంతులు వేయడం. ఆ వాతావరణం ఇట్లా అట్లా బాగుంది అసలు, చల్లటి గాలి. జపాన్ పార్క్ అని చెప్పినాం కదండి, గార్డెన్, అది ఇక్కడనే. ఇందాక మధ్యలో ఒకటి వచ్చిపోయింది కదా, అది మూవీ చూపించారు అన్నట్టు. ఎన్ని మూవీస్ ఇక్కడ జరిగినాయో అవి చూపించారు. సో నేను అది వేయలేదు మళ్ళీ. ఎన్ని మూవీస్ జరిగారు, సెట్ ఎట్లా వేస్తారు, అదంతా ఒక 30 minutes 20 minutes ఒక చిన్న థియేటర్ లాగా ఉంది అక్కడ. సో అక్కడ షో లాగా వేసి చూపించారు. మా పాప చూడండి ఇంకా ఆడుకోవడం. కింద వాటర్ పోతున్నాయి ఇట్లా. మేము ఆ వాటర్లో కూడా దిగినాం.
చాలా బాగుంది. అంటే చిన్నది ఒక చిన్న జలపాతం లెక్క క్రియేట్ చేశారు అన్నట్టు అక్కడ ఉన్నారు కదా, ఇంకా చాలామంది రాలేరు అన్నట్టు. మేము కొంచెం జనాలు ఎక్కువ వస్తారు అనేసి కొంచెం ముందే వచ్చేసినాం కొన్ని ప్లేసెస్ దగ్గర నుంచి. ఈ గార్డెన్ అసలు చాలా బాగుంది. నేను ఇంకా ఓజీ మూవీ అయితే అప్పటికి చూడలేదు, ఇంకా చూడలేదు. అయితే అందులో ఉంది కొన్ని ప్లేసెస్, ఇవి ప్లేసెస్ ఉన్నాయి అందులో అని అన్నారు. చూడాలి, మీకు తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి నిజంగా ఉందా లేదా. ఈ ప్లేస్ ఉందో లేదో మాకు తెలీదు, కానీ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అన్నారు. ఆ పాపకి అసలే వాటర్ అంటే చాలా ఇష్టము. ఇంకా చూడండి వాటర్ మొత్తం మేము నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయినాము. అప్పుడు పైనుంచి మంచి ఎండ కొడుతుంది, ఆ కింద కూల్గా ఉన్నాయి వాటర్. మా పాప కొద్దిసేపు ఆడుకుంది, రాలేదు. తర్వాత పిలవంగా వచ్చింది. ఈ ప్లేస్ చాలా బాగుంది. అన్నిటికంటే నాకు నిజంగా ఈ ప్లేస్ చాలా బాగా నచ్చింది. అంటే మొత్తం చుట్టూ పచ్చదనం ఉంది, మధ్యలో చిన్నగా వాటర్ ఇట్లా పోతున్నాయి, పైనుంచి వస్తున్నాయి యాక్చువల్గా వాటర్. మేము కొంత వీడియో తీయలేదు నేను. ఇది చూడండి, ఈ ప్లేస్ చాలా బాగుంది అసలు. అంటే వాటర్లో సెట్ చేశారు, బాగుంది. మొత్తం ఇట్లా క్లీన్ చేస్తూనే ఉన్నారు. అక్కడ వెనకాల ఒక ఆయన కనిపిస్తుంది కదా, అంటే కొంచెం ఆకులు అట్లా ఏం పడ్డా ఎప్పటిదప్పుడు క్లీన్గా ఉంచుతారు అన్నట్టు. మేము వెళ్ళినప్పుడు అయితే చాలా చోట్ల అక్కడక్కడ డస్ట్బిన్లు ఉన్నాయి, కొంతమంది ఎరగదిగా. అట్లా అక్కడ ఉన్న వర్కర్స్ ఎప్పటిదప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటూనే ఉన్నారు. మళ్ళీ వేరే ప్లేస్కి వచ్చినాం, బటర్ఫ్లైస్ ఎలా పెంచాలి, వాటి జీవితకాలం ఏంది, దానికి సంబంధించి ఇక్కడ చిన్న పార్క్ లాగా క్రియేట్ చేసి మొత్తం అక్కడ బటర్ఫ్లైకి సంబంధించిన ఫామ్ ఒకటి ఉంది, దానికి సంబంధించినవన్నీ అక్కడ ఉన్నాయి అన్నట్టు. ఇక్కడనేమో ఒక ఫోటో తీసి ఇస్తారు అన్నట్టు, ఒక బడ ఉంది, అది దాంతో ఫోటో తీసి ఇస్తారు. కానీ ఒక ఫోటో 300 to 500 ఉన్నట్టుంది. మేము తీపించుకోలేదు. అక్కడ నుంచి వేరే దగ్గరికి వచ్చేసినాం. ఈ ప్లేస్ ఇంకా బాగుంది, జలపాతం కనిపించింది మాకు. మా ఖుషి దీనికి ఒక రీల్ కూడా చేసినాము, దీవర సాంగ్ పెట్టేసి. ఇదే లాస్ట్ అన్నట్టుగా, అంటే వేరే వేరే ప్లేస్లో ఉన్నాయి చూడడానికి. ఇంకా దీని తర్వాత ఒక షో ఉండే, ఆ షోకి వెళ్ళాం అన్నట్టు, లైట్ షో. మొత్తం డైరెక్టర్, కెమెరామ్యాన్, బట్టలకు సంబంధించి వాళ్ళు ఎట్లా తీస్తారు, ఎట్లా క్రియేటివిటీ చేస్తారు అనే దాని గురించి ఉండే. జలపాతం చూడడానికి బాగుంది, కానీ కొంచెం అక్కడ స్మెల్లే బాగాలేదు. అంటే ఎన్ని రకాల పక్షులు ఉన్నాయో ఇక్కడ, చాలా రకాల. నేను అక్కడక్కడనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, చూసారు కదా. ఇది కేరళ స్టైల్ డ్రెస్సెస్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ. నేను అడిగిన, కానీ 1500 చెప్పారు వాళ్ళు. ఎందుకులే అనేసి వచ్చేసినాం అన్నట్టు. ఇంకా మా పాప అలసిపోయిందండి ఇక్కడ. సో మా హస్బెండ్ కొంచెం కాలు నొక్కుతుండు, పడుకుంది అన్నట్టు, కాలు నొప్పి పెడుతున్నాయి అంటుంది. చెప్పినాం కదా ఒక షో ఉందని, ఇది అదే అండి. మొత్తం దానికి సంబంధించిన షో వేసారు. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మేము ఇది వెళ్ళేటప్పుడు చూడలేదు, సో వచ్చేటప్పుడు చూసుకున్నాం మేము. ఇది ఈ ప్లేస్కి వచ్చేటప్పుడు వెళ్ళినాం, కానీ మా కెమెరాలో అయితే మా ఫోన్లో ఇది క్యాప్చర్ చేద్దాం మొత్తం అంటే రావడం లేదు అసలు. అది పెద్ద ఉంది, కొంచెం తీస్తే దాని కాళ్ళు పడడం లేదు, కాళ్ళు తీస్తే మొహం పడడం లేదు, పెద్ద పెద్ద ఉన్నాయి. మేమేమైందంటే మేము ముందుకు వచ్చేసి దిగినాం అన్నట్టు, ఏదో దీంట్లోకి ఎంచి వెళ్దాము అనేసి. ఇందులో మేము వెళ్ళిన రోజు ఏదో ఫంక్షన్ గిట్ట జరుగుతుంది, వాళ్ళు క్లీన్ చేస్తారు. కానీ చాలా బాగుంది ఈ ప్లేస్ అయితే అసలు.
ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్స్ అవన్నీ ఇక్కడ జరుపుతారంట. మ్యారేజెస్ ఇట్లా చేసుకుంటారంట చాలామంది డబ్బున్నోళ్ళు.